مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك، قم ضعفنا والهلاك يعم الدنيا ودين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. مضحينا شاكرين وتوفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا رب ضاق الخلاق من فعل ما لا يطاق، فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب واكفي أذى المذنبين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اختم بعسى الختام إذا دنا الانصرام، وحان حين الحمام وزال رشح الجبين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. والصلاة والسلام على شفيع الأنام، والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وإمام التابعين إمام حسن البصري وإمام الجنيد البغدادي وسلطان الأولياء سيد عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السماني المدني وخليفته الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله البنجري ووصله وفروعه وشيخ عبد الصمد فلمبني وإلى روح قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإمامنا محمد بن إدريس بن عثمان بن أنباش الشافعي وخليفتهم رافع والنووي وإلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وسلم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصله وفروعه وإلى روح شيخنا عبد الله بن أبو بكر الأنطس الحبسي وإلى شيخنا علي بن حسين وعائلة وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعمتنا وقربتنا وجميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة
أن الله تعالى ينفعنا ببركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم وأسرهم الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنوح والرسول وتوبة النصوح وصلاة شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يشفي مرضانا يشفي مرضانا ويؤلف بين قلوبنا وأن الله تعالى ينور قلوبنا ويصلح ذات بيننا أن الله يدمر أعداءه وأن الله تعالى يغفر ذنوبنا وييسر أمورنا وأن يتوفانا بحسن خاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Jamaah Majelis Ta'lim Sabilal Muhtadin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu mendapat curahan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hari yang ke-25 daripada bulan Ramadan di tahun ini dan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan sisa-sisa bulan Ramadan yang tertinggal beberapa hari ini kita kawak terus memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada akhir daripada bulan Ramadan ini diharapkan kita mudah-mudahan kita beribadat di malam harinya pas kita bertepatan dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan pahala kita dilipat digandalakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita membaca akan mengenai bab salatil idain, bab sembahyang hari raya. Nah, kita baca akan nih. Ini saban tahun pang diulang-ulang, cuma kita bubuliki pulang. Sekira ingat jangan kalumpanan, karena sembahyang haraya ini hanya kita setahun sekali. Imbahano ada kalumpanannya. Sembahyang hari raya ini adalah sunat, hukumnya sunat. Nah, jadi kalau orang batakon sembahyang hari raya itu apa? Wajib apa sunat tah? Biasanya orang batakon. Ini kita merinciakan mulai awal dahulu. Hukumnya sembahyang hari raya itu sunat, baik sembahyang hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu sunat. Nah, bal hiya afdalun nawafil, bahkan sembahyang Idul Fitri atau Idul Adha ini adalah seabdal-abdal daripada nang sunat. Kan banyak kalau sembahyang sunat itu tarawih, duha, apakah istisqa, banyak nang sunat-sunat tak. Nang abdal, nang paling abdal di antara nawafil. Nawafil itu ya namuban sembahyang sunat tak. Nang paling abdal ialah salat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi artinya menyak kita kawa tuh jangan kada digawe. Karena abdal. Wakila, ada nang dikatakan pendapat ulama nang lain, ada nang mengatakan pendapat ulama nang lain, innaha fardu kifayatin. Nah, fardu kifayah ada juga menyambat fardu kifayah. Wah, fardu kifayah tuh karena sembahyangnya sakampungan berdosa. Sakampungan karena sembahyangnya Idul Fitri, sakampungan berdosa tak? Karena itu fardu kifayah. Amun umpat nang kaul nang pendapat fardu kifayah tadi. Nah, ini kita mulai kayak belajaran mulai di awal nih.
Jadi ada yang mengatakan sunat, yang paling afdal. Nah, yang paling afdal di antara yang sunat iya Idul Fitri tadi. Tapi pulang Idul Adha lawan Idul Fitri, nah itu tak afdal Idul Adha pulang pada Idul Fitri. Artinya jika banyaknya pahala tak banyak Idul Adha pulang pada Idul Fitri. Nah, amun nang dua ini pulang lebih afdal daripada nang lain-lain. Jadi mengkawat tuh jangan kada sembahyang tuh bang Idul Fitri ini sembahyangan gini turunan berataan jangan kalah lawan nang kada puasa. Nang kada puasanya berdahulu ke masjid. Nang kada puasanya takbirnya pahang koinya. Nang kada puasa. Nah, wa indal imami Abi Hanifah wajibatun. Menurut mazhab Hanafi, nah ini bertambah ilmu kita. Kalau mazhab Imam Hanafi hukumnya wajib. Enggak ada sembahyang raya berdosa. Mazhab Hanafi itu. Ada yang mazhab Hanafi di sini? Namun ada yang bukan Hanafi, mazhab Hanafi itu wajibnya. Bila ada sembahyang raya berdosa. Itu wajib mazhab Hanafi itu. Iya, mazhab Hanafi itu banyak nang wajib kayak witir tuh wajib. Pada kalau ditinggal-tinggal tuh witir saben malam tuh seumuran tuh witir wajib. Bila kali sembahyang witir berdosa mazhab Hanafi itu. Yang empat mazhab Hanafi itu kalau ada berwitir itu bang tiap malam witir. Empat mazhab Hanafi ini. Kalau ada sembahyang raya wajib tuh bang. Kemudian pulang waktunya. Nah waktu sembahyang hari raya tuh wayah apa? Nah, sekira tahu bolehkah isu-isuk kita sembahyang hari raya? Kita berdahulu dan aja jangan ngalih lagi hari raya. Bolehkah? Nah makanya tahu di waktunya dulu. Waktu sembahyang hari raya tah wayah apa? Inya ini mengetahui waktu sembahyang ini ada manfaatnya. Ngapang jorong bila orang sembahyangan umpat sembahyang ngapang bakatahuan ni waktunya teh. Oh bila orang sembahyangan umpat juga kalau sudah nang belajar masalah waktu sembahyang raya itu. Nah, amun kada tahu di waktunya ngalih. Kada tahu di waktunya. Waktu sembahyang raya itu mati kita waktu kalau ada di antara pian itu nang berisi penyakit salisil baul. Kalau ada nang berisi penyakit nitoh salisil baul, talapan salisil baul. Salisil baul ini nang penyakitnya tuh ni kameh ini nah titik terus kada baempihan salisil baul ngarannya. Nah, salisil baul ada nih tuh nang kayak laang titik kali lewas limbas tukil kayak laang bibinian nang haid ngoit tujuh beumuran tuh istihadah ngarannya lain haid 2 bulan sudah kada bampihan juga haid. Nah tuh istihadah ngarannya itu perlu tahu waktu sembahyang kalau hendak sembahyang. Kenapa? Karena orang nang semacam tadi baik orang istihadah maupun orang salisil baul itu kada boleh baudo sebelum masuk waktu. Makanya tahu waktunya nih maka kada boleh baudo belum masuk waktu. Orang tuh ada salisil baul tuh lain bakal kada tiis lain. Bak orang kami kada tiis tu amun hakon mahadang hakon bersabarnya tiis. Nah, tu orang bak kami kada tiis ni tak. Akan hakon dijandik di bawah. Mau tampuk-tampuk. Diuringakan dulu. Diurut, ditampuk, didaham makan, dijantil-jantil. Terlalu gancang ya menjantil. Bersabar hakun aja nya tiis saja kan ibu berjalan tiis saja. Ada orang selisil baul ini kan berarti isan teka nah tuh selisil baul ujar ilmu kedokteran itu kalipnya tuh udah kada lagi kalipnya tah
kada berikit lagi, nah, keluar aja. Nah orang nang macam tadi itu perlu tahu waktu sembahyang. Nah, kita umpamanya orang salisil baul hendak umpat sembahyang kipayah, itu kada boleh baudo mulai di rumah. Tahu maka dahulu waktu sembahyang kipayah tak. Wah apa mulai waktu sembahyang kipayah? Mulai orang sudah mulai memandi. Nah, sudah dimandi orang belumnya. Nah, jangan bau dulu. Nah, sudah orang mulai memandi tah. Sudah mulai mandi. Nyar bau dulu boleh. Zuhur, am kada orang azan kada boleh. Enggak kada masuk waktu zuhur, kada boleh bau dulu. Nah, ini. Nah, makanya orang nang salisil baul ini kalau hendak sembahyang Idul Fitri tahu waktunya dahulu. Wah apa waktunya? Min tulu'is syamsi ila zawal, mulai terbit matahari sampai gelincir matahari min yaumi Idul Fitri, di awal bulan Syawal. Nah, jadi umpamanya kayaknya kita hari raya atau hari Kamis kena umpamanya nih. Kira-kira Kamis tuh kalinya kira-kira lagi Kamis tuh mesti hari raya. Ada kira-kira lagi tak? Kamis tuh mesti hari raya. Bila hari raya Arba, Kamis 2 hari, ya Allah. Bila hari raya hari Kamis, berarti hari sehari. Cuma Kamis tuh mesti hari raya, sudah jangan puasa lagi. Kecuali hari 2 hari kan anak puasa 6 wae. Men puasa Ramadan kan ada lagi nih tak? Hari Kamis tuh itu habisan udah puasa Ramadan. Nah, jadi apa? Hari raya misalnya hari Kamis. Nah bilanya terbit matahari, masuk sudah waktu sembahyang hari raya. Boleh sudah sembahyang hari raya. Terbit matahari. Min tulu'is syamsi ila zawal. Kalau sekarang ini ulun melihat waktunya terbit matahari jam 6 lewat 13 menit wita. Ini ngatakan wita lah, jangan waktu istiwa lain. Wita. Jam pian pakai wit. Nang di HP pian atau di internet tuh cocok kan kena pakai internet di HP pian tuh pas tuh witnya tak. Karena bilanya sampai aku sembahyang azannya, nah tuh bagus nih tak. Jangan lagu-lagu terus besi HP tuh, nih tuh nang dipikirakan tuh alarm subuh. Maka ambil isi HP nang lakon nang kawa di alarm makan penting tuh ini berpahala. Nah aku hendak nyatil alarm nah jam 3 aku hendak bangun sampai yang tahajud. Nah atau aku hendak bemasak jadi binian ini kok aktifkan alarm itu bagunanya untuk akhirat. Pian mengaktifkan alarm itu sudah dicatat oleh malaikat bahwa ini untuk ibadat. Ini ngaran HP memasukkan ke surga ngarannya. Cari aplikasi nang sekira bila sampai waktu bangnya, sampai waktu bang, tahu lah bang. Nah, itu azan. Dalam kitab Sabilal Muhtadin, Datuk Alam Bayan sini menyambat bang. Nah ya kalau di kitab Sabilal Muhtadin bang, sampai waktu bang, sampai waktu azan. Cari HP nih tuh harus kadang anak beririaan gak ada, cuman apa? Oh bila mendengar di kantong Allahu Akbar Allahu Akbar, oh sampai waktu sembahyang sudah nih. Aku belum kawal lagi nak sembahyang karena aku aur, cuma tahu sudah nang di paunjunan ke di mana kah? Hah? Berpahala Allah daripada mana lagu keluar bedi dipicik kurang telepon nada deringnya keluar ilpi sukaisih kada dengar nang bunyi mengaji, kada dengar bunyi azan. Nah cuma nena nih ngatakan pulang nena yang ngatakan nih amun inya nada dering mengaji pulang hati-hati maangkat nih tuh kalau jangan dipagat nih beberapa kali sudah padahakan nih dipagat di panangahan jalan itu kurang adab, bahkan tuh bisa dikatakan haram. Jadi nada dering itu ada usah Quran. Kurang menelpon, berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan. Assalamualaikum.
Di tengah ayat dipicik kan dihurang. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat pulang. Tuntung mobil dibur ke kantong. Ada perang pun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qul huwallahu. Belum sampai qul huwallahu ahad. Nah jadi mau paraya enggak dapat tahu. Sama kayak mamicik nang mic di masjid tuh. Nang bagusnya adabnya mamicik mik di masjid ni dangarakan berataan nang diendang kanang dimuoy kanang diheruyan kadangarakan kaum neh mamicik mik maampihi nito amun kawa di hujung ayat marah mahadang satu mat adab bujur pang kaset baca Quran tuh kaset bujur tapi kita adab nangaran Quran tuh nang kaset kanang di mana-mana katu Quran semuaan. Kalau kita hendak memicik, nah sampai waktu nih juhur, nyepain mengaji, napain ayat sampai juhur, penangahan ayat belum lagi sampai kawakapan, udah tik, udah meringok muammar, beri maras muammar meringok, limbah wihang, pahartan mengancang muammar, dipicik den. Coba sampaikan ke ayat, marah mahadang satu mat sampaikan ke ayat. Nah, dengarkan. Dia sampai ke ayat, dok mati. Itu adab ngarannya lawan Quran. Ada yang madhakan kalau apa juha kalau jar. Nah, mana baiknya beradab lawan kada. Jangan hendak nang dia anggap remeh nang kayak tak. Jangan hendak dia anggap inting ya Allah panasnya. Itu jangan dianggap inting, beri maras. Muammar meringok di penangahan. Ya ayyuhalladzina belum sampai ke amano kok punya dimatiin sih dikahanakan lakas bang sampaikan ke ayat ngarakan dah. Nah min tulu'is syamsi ila zawal waktuha wa waktuha waktunya min tulu'is syamsi mulai terbit matahari jadi sekitar jam 6 lewat saparapat itu masuk sudah waktu sembahyang Idul Fitri jam 6 lewat saparapat masuk sudah ayo nak sembahyangan di situ sah sudah jam 6 lewat saparapat wita masih subuh benar tak sampai wayah apa habisnya ilaz zawal sampai kepada gelincir matahari sampai kepada waktu zuhur. Nah jadi luas saja waktunya mulai jam 6 saparapat sampai waktu zuhur. Ayo hendak jam berapa kau sembahyangan pamnya di kampung tuh ada bauran ada auran apakah di kampung kita bauran nah di kampung kita paksa belandung sedikit sembahyang raya tak pukul 11 kada apa lah akur pukul 11 sembahyang raya di kampung akor jasa kampungan pukul 11 pukul 9 akor pukul 9 pukul 10 akor pukul 10 nang penting di dalam waktunya amun sudah gelincir matahari sudah masuk waktu zuhur kada masuk lagi waktu salat id nah tahu sudah kala kawan tahun ludi jangan sampai baca ini lagi nah kayaknya tahun ludi nih ya pulang bagus saja lah Pak. Nah yang ingin tuh saran Panasarudin bagus saja sih mau ulang kaji. Ada perjuangan setahun sekali, mana kelompanan, mana kada ingat, kada kayak bacaan mandi wajib, bilang saban malam bahala samalaman. Itu kada kelompanan nih tak. Ini lah lagi lawan ada nang hanyar ya sih dan kada tahunya. Jadi kita biar kita ulang-ulang. Kemudian pulang sunat-sunatnya. Nah, ini ada nang sunat-sunatnya. Artinya amun itu digawe tak banyak pahalanya. Tadi kalau nang wajibnya di 1 Syawal bilanya masuk waktu sudah boleh digawe sembahyang hari raya. Apa nang kita kerjakan nang lebih bagus supaya menambahi pahala di hari raya Idul Fitri. Masalah sembahyangnya nih.
Satu, ta'khiruha ila antarfa'a qadra rumhin. Sambahyangnya itu bagus sedikit dilambatkan sampai tinggi matahari itu sekadar tumbak. Kan tadi jam 6 saparapat masuk sudah kalau waktu sembahyang Idul Fitri. Boleh sudah sembahyang Idul Fitri. Cuma di situ kurang afdal. Nang lebih afdal napa? Dilambatkan. Jangan dipas waktunya. Jadi kadang mesti juga bagus di awal waktu sembahyang nih, ada nang dilambatkan bagus. Cuma pada umumnya secara hukum asal hukum itu sembahyang tuh bagus di awal waktu. Tapi ada nang sembahyang tuh sembahyang napa nang bagus dilambatkan, sedikit dilambatkan, jangan di awal waktu, yaitu sembahyang Idul Fitri. Lambatkan, jangan mempas awal waktu, jangan, tapi mengerjakannya sekadar tinggi matahari satumbang tumbak. Tumbak tuh kira-kira paling tengah 2 meter hulunya, kalau lah hulu tumbak tuh tengah 2 meter. Nah jadi kita kalau kita cangangi matahari di timur situ, kira-kira mulai di sini anggaplah tengah 2 meter tingginya pada ufuk. Nah kira-kira kayak itu tah. Jam berapa kira-kira lah? Jam tengah 8-an, kalau tengah 8-an. Tengah 8-an. Sunat itu lebih bagus dilambatkan sedikit. Jadi jangan belak-belakas. Kita lakasi. Kita sembahyang subuh jangan bebubulikan. Langsung aja. Nyaman terudi urang. Mungkin nyaman urang karena sawatnya kita haji bertaluan. Kaum saparanakan. Kuloh ngarannya. Nah, jangan itu lambatkan. Jadi pengumuman kira di kampung, pengumuman asing-asingnya kampung, oh makan di masjid, oh makan di tempat-tempat nang orang mendengaran. Kalau perlu padahkan lawan langgar lah. Kita sembahyangan jam ano barataan, nah di masjid ano kita sembahyangan bakumpulan jam ano mau makan. Sekira orang jangan ada nang terlambat. Am kada bau pengumuman, sangan saikong landong, saikong balong. Ada yang terlambat kena orang anak mulikan hanya datangan kelocok datangan saparanakan. Maka sin baju singharatan sudah baduhara manukar sudah di pasar Bugambir baju nang singharatan baduhara kesan sembahyang raya sakali datang orang mulikan namanya sin sia-sia aku nukar baju nang singharatan. Cuma hari raya itu ingatakanlah papatah Arab tuh mengatakan syair Arab tuh ulun ingat pada syair Arab tuh ada 2 bait syair. Laisal idu liman tajammaha apa laisal idu liman tajammala bil libasi war ruqub walakinnal idu liman tughfaru lahu dzunub. Nah itu patah Arab tuh. Tidak dinamakan hari raya liman labisalahu liman tajammala bil libasi war ruqub. Tidak dinamakan hari raya bagi hanya orang nang bahias-hias, nang baharat-harat lawan pakaian dan kendaraan. Nah tuh kada lain hari raya itu. Kan ada kalau orang masih anak hari raya kita jawabannya pacang hari raya ini kita hurupakan nah. Ini kita tuh. Ini lewat sebentar tahunnya udah. Tahun 80 buruk udah 3 kali berganti sihar buruk benar sudah jar. Ini kita tuh kita hurupakan nah banyaknya lawan kayak ani hurang wahine. Kenapa kayak genang jenang abahnya nang ani hurang wahine napa gerang? Hurupakan aja alpa lawan alpansa. Oh sangan kalau sama parak alpa lawan alpansa. Lain jangan itu aja. Artinya masalah pakaian hanyar, kendaraan hanyar, silahkan aja bari raya itu boleh aja. Cuma kada itu aja tujuan. Jangan itu aja. Walakinnal idu liman tughfaru lahu dzunub. Tetapi yang dinamakan hari raya ialah orang nang dosanya diampuni. Nah
itu ngaran hari raya. Inya boleh berhari raya, inya mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bukan karena inya kasusukaan bertakbir lantaran baju hanyar, bukan inya bertakbir tuh kasusukaan lantaran kandaraan hanyar, lantaran sarabah hanyar, bukan. Tapi inya bertakbir itu lantaran inya menang sabulanan melawan hawa nafsu. Puasa inya kawa nang kayak orang juga. Aku tahun tadi jata banyak nang ini tak bagus pang puasa pada kayak tahun dahulu. Aku tahun dahulu ini tak banyak manguyai di orang. Tahun tadi ku ariti bener manguyai di orang. Nah bertakbir tak kancang tuh pada tahun dahulu. Lantaran apa? Lantaran inya napa sudah melawan hawa nafsu sabulanan kawa puasa, kawa taraweh. Banyak ibadat-ibadat yang digawinya. Quran tak banyak membaca pada tahun dahulu. Kan? Tahun dahulu mana banyak puasa salajur aja, kurang berkat kalau tahun ini inya di mama apa aja besaur. Jelasan roti hambar aja inya, roti hambar aja inya sahur. Tapi satu lur. Kan? Tak banyak mang pada nang masih aja aku sahur. Aku tahu nang masih aja nasi. Aku tahun aja roti hambar asta sahur. Tapi sekali makan satu lur. Parak habis sebutul satrupnya Japannya. Nah, jangan kada basahur itu berkah. Ujar Nabi tasahharu fa inna fihi barakatan. Di sahur tuh ada berkah. Nah tahun ini aku tahun dahulu banyak puasa salajur. Aku tahun dahulu, tahun tadi aku di mapah aja aku bersahur tuh bang sama ngantuknya tetap aku bersahur. Nah lebih banyak kalau itu nafsu juga, nafsu hendak guring kulir pada bersahur, nafsu hendak guring. Allahu Akbar hari raya. Jadi nangaran hari raya itu liman tughfaru lahu dzunub. Orang yang diampuni dosa. Orang nang kawal di bulan Ramadan tuh inya mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nang patut untuk berhari raya. Itu nang takbirnya nang harat benar tuh nang kancang benar takbirnya. Laisal aidu liman labisa lahul jadid wa innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Dia orang Arab. Tidak dinamakan hari raya hanya sekadar inya berpakaian baru, nang hanya hanyar pakaian, mulai kupiah sampai tape sampai sandal hanyar, bukan itu nang hari raya nang sesungguhnya. Walakinnal idu liman ta'atuhu tazid, tetapi nang dinamakan hari raya itu orang nang semakin taatnya kepada Allah semakin bertambah. Sain setahun sain bertambah taat lawan Tuhan, sain setahun sain bertambah taat lawan Tuhan. Itu nang patut untuk berhari raya Idul Fitri. Katakan tak. Jadi jangan himong benang baju hanyar asto dihimongakan. Jangan himong berhari raya itu aja. Tapi kalau kita kawa menambah taatnya kepada Allah, kita kawa sampai hari raya Idul Fitri itu melawani hawa nafsu kita, nah itu nang patut kita dikatakan berhari raya. Kemudian pulang hari raya itu fi'aluha bil masjidi ini tasa'a. Nah bagus digawe apabila muat masjid, bagus di masjid daripada di lain. Ini tasa'a apabila muat masjid, muat. Wa illa fi ghairihi, amun inya kada muat masjid boleh aja sapala, jangan bawa di masjid semuaan. Boleh aja di tanah lapang ma ambil tempat. Oh kira-kira masjid ni nah kada muat, halamannya pang kada muat juga. Boleh di tanah lapang. Tapi kalau sudah masjid kada muat, halamannya kada muat juga, jadi lihat masjid muat kada muat, tapi aman sampai ke halamannya muat aja, nah di masjid aja. Oh ini kada memuatakan, nah, ini sampai ke mana-mana, sampai ke rumah-rumah, sampai ke jalan, boleh kita ambil tempat di lain.
kada bakal muatan. Apalagi sampai nang mengganggu-ganggu misalnya perjalanan, misalnya boleh kita mengambil tempat nang ada di masjid, di tempat lain. Ayo kita amdain itu, kita tahun ini kita mencari tanah lapang di lapangan main bal, boleh kalau kada bakal muatan di masjid. Makanya di sini wa fi'luha bil masjidi ini tasa'a wa illa fi ghairihi. Amun inya kada muat bisa di tempat lain. Sigit kada bakal muatan, halamannya kada bakal muatan, timbok sudah kada bakal muatan lagi sampai ke mana-mana, udah sampai ke pinggir sumur orang sembahyang. Nah, itu boleh sembahyang di tempat lain. Artinya mah ambil tanah lapang kah, nah, di lapangan main bal padanya, atau umpamanya di pahumaan. Tapi pahumaan nang jangan dihumai orang lah. Nang masih aja bani hurang kuningan di situ sembahyang. Wataqiful huyadu bibabil masjidi yasma'nal khutbata. Nah, orang nang haid itu bagus mendengarkan khutbah juga, umpat tulak juga. Jadi nang haid, nang kada haid tulakan ke sembahyang raya. Nah, itu binian ngatakan binian lah. Sunat bibinian nang haid mandi dahulu, mandi hari raya di rumah, mandi hari raya sunat bibinian walaupun haid. Imbah mandi hari raya tulak juga umpat ke masjid. Tapi orang sembahyangan jangan umpat sembahyang. Orang sembahyang jangan umpat sembahyang. Inya sunat mendengarkan khatib mahutbah. Nah, itu binian. Sunat mendengarkan khatib mahutbah. Wataqiful huyadu. Ini membaca huruf Arab nih, hati-hati bener nih, nggak ada babaris. Kan banyak nih, ada nih viral nih penceramah di anu orang, di karetik kurang lantaran nampak membaca kitab kada bisa. Ceramahnya sih ngaharatan. Nah, ini hati-hati kita. Maka bila inya kada bisa membaca kitab, baik kitab Arab, kitab Melayu, kada bisa membaca, tahu ceramah aja, kemungkinan salah tuh besar karena inya banyak ilmu dengaran. Jikanya sudah, kalau kita pak guru-guru kita nang tuha-tuha tah memadahi lawan kita, kalau memadahi lawan kita, guru-guru nang tuha-tuha lawan kita memadahi. Kalau hendak baguru cari silsilah gurunya. Nang pertama sidin tu on siapa garang baguru bahare. Nang guru nang pacang kita belajar tah siapa garang guru sidin bahare. Nah, itu dulu nanti cari. Dan sidin tu bisakah membaca kitab kadakah? Amun sakadar nang ilmu dengaran aja nih, banyak nang viral di anu orang nih, di karetik kurang. Imbah mengamukakan dalil, indah mesti baca kitab, soalnya bacaannya banyak luput, banyak salah. Ketahuan orang, amun sudah membacanya salah, kayak apa memahami? Membaca kitab tuh amun salah, kayak apa memahami? Nang fa'il jadi maf'ul, nang maf'ul jadi fa'il, bingung. Kalau bahasa Indonesia itu nang subjek jadi objek, nang objek jadi subjek, kayak apa? Saya dipukul anjing. Itu bahasa Indonesia, baru luput hakala. Nah, oh berarti dipukul anjingnya lah. Medai, kan? Padahal di situ saya memukul anjing, tapi karena inya luput membaca, saya dipukul anjing, belaluha luput. Makanya hati-hati benar. Ulun masih membacakan nang betahlil nih. Ini kira-kira amun ulun salah lah, minta maaf bener nih. Lantaran mata ulun kata piitih tulisan pian kehalusan. Dia menyakawa karena nang di amplop tuh digugunali tulisannya, tapi jangan terlalu gana pulang. Kok kayak nih sebiji huruf kada mayo amplopnya. Kenale sedikit, jangan halus karena ulun kata maliat. Ini ngaman salah karena disalahkan ulun. Salah ngaran abah kok nito.
salah jangan orang abah kun itu salah guru membacaan inya kada ulun kada menyalahkan ada ulunnya kata tapi melihat tulisan pian kehalusan. Nang huruf balokah nah tulisannya sedikit sekira a jangan kayak huruf h. Ini bila inya huruf a itu kan kayak itu kala di tengah bepanggar di tengah huruf a banganga sedikit baru jadi h. Nah itu biasanya mau kita baca umpamanya ngaran orang Arman umpamanya ngaran orang Arman umpamanya tanganga sedikit di atasnya huruf a itu biasanya mau membaca bisa nangapa bisa Harman membaca atau bisa Haji Herman. Ini sangan nah tak buka huruf A nya tak buka di atas jadi bila huruf A itu nah dia minta kalau di tengah anda ki panggarnya cah aku kisah Muhammad Dahiban inggih jadi supaya menulis bukan ulun ini kenapa ada tolong sekira ulun jangan salah menyambat ngaran pian menyambat ngaran abah pian menyambat ngaran paninian pian supaya ulun jangan tak salah tolong tulisannya ganaliakan sedikit lawan nang tulisannya tuh jangan indah lakon membingungkan nah ya kalau huruf G kayak huruf S jangan bujur bila S nah kayak ular bila G nah bujur huruf G karena huruf G kayak huruf C jangan ulun bingung kada nang apa nih bin cangkol kah bin gangkol kah kan bingung nih nya ada kalau bin mana bin siapa bin cangkol kayak huruf C sekalinya kada cangkol kada aja kepaninian kok gangkol apa tuh nang membaca lo disalahkan pada salah salah ulun entah maaf bener lah ulun kisahnya sama kayak kitab tuh pian membaca kitab tuh sedikit aja nang badamah dibaca di atas lain artinya nang badamah jadi para nang katuju ceramah di hadapan orang banyak atau para khatib nang katuju bakhutbah di hadapan orang banyak kalau hendak membaca Arabnya, membaca dalilnya, tolong taliti bujur-bujur. Jangan sampai sembarang baca. Kalau perlu mutalaahi dahulu. Karena kesalahan baris itu bisa menyebabkan salah makna. Apalagi membaca Quran salah, mungkinannya salah baris. Baca kitab aja salah. Dikritik orang baimat jadi kan kita hati-hati benar itu khutbah baca dahulu sebelum dihutbahkan pariksa beberapa kali meriksa ulun tadi hari ini mau khutbah karena di Masjid Taqwa Kandangan sukan tadi apa Jumat tadi mungkin beberapa kali memeriksa dahulu karena salah berujung tak bawa sigil pehumaan alih kena jadi pariksa pulang bawa antau baca taklik nikah buku nikah nang awan umanya bahari tak bawa nito bianya sesudah akad nikah saya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama halo ujung-ujungnya itulah taklik nikah yang sesuai dengan agama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Bisa. Jadi hati-hati benar tak. Ini rancak nangka publik nih, rancak nangka orang banyak nih. Jangan sembarang membaca dalil, membaca hadis, membaca kitab, membaca ayat Quran. Jangan sembarangan. Karena kita salah, ketahuan orang pada salah arti jorang tuh. Nyepin salah kumanya aja ketahuan orang. Kita nih membaca Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ajar orang ni kata membaca Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama
Ada apa kita? Iya nang baca Bismillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa. Orang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada sini inna salati wa nusuki wa mahyaya wa. Nang apa nih tak? Manguma luput. Inya huruf Arab itu kan ada kayak huruf kita huruf Latin, ada komaknya, ada titiknya kan ada nang tanda bacanya tuh nah, nang titik koma tuh kan ada itu. Amun kada paham kada tahu di mana anda komanya. Kada paham. Nah, jadi itu gunanya. Itu gunanya. Maka kita belajar Quran pun belajar wakaf di mana, ibtida di mana. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, memandak di situ ada pas kala. Paling kada siam memandak kutiba alaikumus siam. Nah, kayaknya memulai di mana? Memulainya pulang membuliki aja bahasa kampungnya di mana? Membulikinya. Nah, kada bagus amun siamu kama, jangan di siam itu membuliki, di kutiba maka. Tungarannya wakaf tidak. Di mana baulih ilmu nang itu? Belajar lawan paguruan Quran. Kada sembarang kita baca Quran, kada sembarang. Walaupun kita seorangan baca Quran kada sembarang, belajar di mana mawakaf, di mana ibtida. Amun ada ciri wakafannya nyata sudah bemandak di situ. Nang kada ada ciri wakafannya di mana nang bagus kita bemandak amun napas habis. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Mandak di situ pas sajanya akhir ayat. Kalau kita rusakan saktah hukumnya. Belajarlah kesimpulannya. Nah, itu kesimpulannya. Jangan sembarang tahu baca, tahu awir. Kalau bahasa kamu tahu awir, tahu baca. Bah kita mendengar nang tahu baca nih tuh masa sakit nih, lintuhut. Mendengar akademik kemana-mana. Tahu pemandakannya kada pas, memulainya pulang kada pas. Nah, Pak Noah asar nah para. Kemudian pulang yang ketiga ihya'u lailatiha bil ibadah. Malam hari raya itu hidupkan dengan ibadah. Ihya'u lailatiha bil ibadah. Menghidupkan malam hari raya dengan ibadat. Nah, panang benilai ibadat? Bailang kapaguruan bagus saja, silaturahmi ibadat saja juga, menerima tamu ibadat, bertakbiran ibadat, menyerungi tamu ibadat, artinya kanang baik-baik lah. Beladuman bang mencecak alile, mencecak marcon, beladuman. Nah, kada ada ibadatnya nih tak, kada ada ibadatnya. Kita malam hari raya hidupkan dengan ibadat. Para ulama dahulu menghidupkan malam hari raya itu dengan ibadat. Nah, apa nanti masuk ibadat? Nang baik-baik tulak bayi ilangan, memberi sedekah, memberi apa bataran makanan, ibadat. Kan sedekah ibadat kala. Silaturahmi bayi ilang ibadat kala, ibadat juga. Duduk di rumah baca tasbih, baca takbir, ibadat juga kala. Sembahyang ibadat, baca Quran ibadat, beladuman termasuklah ibadat, kan ada. Makan itu bahkan itu mubazir. Jadi malam rayaan itu kita nang mengaji, kita nang belajar ini jangan balaladuman. Padahal kan nang kada belajar juga, nang kada umpat mendengar, padahal kan jangan balaladuman. Itu kada ada nilai ibadatnya, bahkan mubazir, membuang harta, menyagas terbuang. Mun marcon berapa, sekali mencacak tuh berapa, cus, madahkan benam. Itu kada ada nilai ibadatnya, bahkan itu mubazir itu bisa jadi dosa. Nah, kada ada disuruh balaladuman. Kada ada disuruh mulai cacak marcon malam hari raya tuh. Bahayanya ada, amun yang tak kana hata purang
ujung mandah rumah orang. Jadi nang ada ibadat hidupi. Di sini dikatakan wa yahsulul ahya bihya'il mu'zamil lail. Hasil haja sudah menghidupkan malam hari raya itu dengan menghidupkan sebagian besar malam. Artinya kada kita kada kawa kada baguguringan kada kawa minyak kawa bagus juga kada baguguringan sama lamanan ibadat saja sampai ke subuh bagus benar neta. Amunnya kada kawa beribadatnya cukup dengan sebagian besar malam. Kalau malam itu 12 jam semalamanan cukup lebih daripada 6 jam. 6 jam. Napakah dibaca lebih pada 6 jam. Mbah Isa sudah ke kamar aja lagi mulai Mbah Isa tuh ibadat sampai tanggal 1 malam guringnya lagi tak. Variannya tak. Namun ada juga, amunnya ada juga nih, ada kawa juga. Au bi salatail isya'i was subhi. Atau dengan sembahyang isya dan subuh jamaatan berjamaah. Nah iya sudah sembahyang isya berjamaah imbah tuh guringnya lagi kayaknya subuh bangun pulang berjamaah pulang iya sudah itu sama kayak menghidupkan malam sudah sama kayak menghidupkan malam iya sekurang-kurangnya sudah sembahyang isya berjamaah sembahyang subuh berjamaah. Nah ya itu sudah. Ada hadis ulun kada ingat bacaan hadisnya nang terjemahannya macam ini. Barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya dengan ibadat, malam hari Idul Fitri, malam hari Idul Adha, hidupkan dengan ibadat, maka tidak akan mati hatinya pada ketika hati-hati orang lain mati. Orang lain banyak sudah nang hati matinya kada mau mati hati. Apabila inya menghidupkan 2 malam hari raya itu, hatinya kada mau mati. Kan ciri hati mati itu banyak kala kayak pegarang aja ngaran hati mati. Inya kada mau hatinya mati. Orang hati mati itu kan diancam lawan neraka, kisah neraka kada mau takutannya. Inya kada mendapat inya kada tak umpat berbuat baik, kada sakit hatinya. Itu tanda-tanda ciri apa? Tanda-tanda atau ciri-ciri hati mati. Kada tak umpat berbuat baik, orang rame berbuat baik, inya orang rame beribadatan, inya kada tak umpat, kada sakit hatinya, biasa-biasa aja, santai aja. Itu ciri orang hati mati. Mendengar kisah siksa, ini bila nyokainnya apa disiksa, kada takutannya, itu ciri orang hati mati. Nah itu bahaya itu. Jadi supaya kita jangan mati hati kita, hidupkan malam hari raya. Minimal sembahyang isya berjamaah. Subuh berjamaah itu minimal tak. Cakanya kawa kita banyak lagi pada itu. Nah, itu. Artinya jangan digunakan untuk nang sia-sia. Kalau pang bedom malam hari raya, paraya teh. Becator semalaman malam hari raya, paraya. Apalagi sampai mabuk malam hari raya. Bah, jangan benar nih tak. Jangan benar. Ya sitannya kan sitan nih hanya lapasan nih. Sitan itu malam hari itu hanya lapasan. Inya hanya lapasan nih, gencar benernya. Nah, digudanya bener manusia. Bahkan di hari raya itu, inya sudah mengancang-ancang akan menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Dia itu diancangnya sudah oleh setan. Hari raya dijerumusakannya. Makanya hari raya nih kita bilang ada hati-hati. Ya nang congkong-congkongan, sambil barokoan, menghuyadi orang, menyambati orang. Hari raya ada. Sambil congkong-congkongan, sambil berrokokan, hakon berdusta macam-macam kisah mengambayau. Ya Allah, gara-gara nang sitan bang menggoda eta. Ibiniannya menyambati orang, menyambati mau ya di orang. Aku juga besokan tadi makan soto ikan di rumah si Ano. Asa pangar sotonya kada nyaman lalu-lalu. Nyambati orang kelak. Nyangaran ingat tuh nya kada bisa bau ulah di mapang. Hanya nia jangan ngene bau ulah kada bisa apa-apa. Susu mapan nih kamu ya. Asa hambar kintau nyambati di orang maka aja menyerungi dia kalau aku belum mandi ujar nyambati kenapa ya kalau jadi hilangkan itu kira-kira ingin cukup sampai di sini aja lah asal sudahnya jaga benar hari raya malam hari rayanya itu kita usahakan jangan menggawi sesuatu nang menyebabkan timbul kemaksiatan. Nah itu aja.
Jadi kita ber Oh iya bujur. Alhamdulillah. Nah jadi alhamdulillah Pak Nasruddin mengatakan ulun dari kelombanan insyaallah kita pray 2 Jumat. Karena kalau sa Jumat aja pray mungkin masih ada nang belum tuntung puasa 6 dan lain sebagainya. Nah itulah. Jadi kalau hari raya itu hari Kamis, kemungkinan besar nih hari Kamis nih kemungkinan. Tapi ulun kan menyatakan hari Kamis bang. Kemungkinan besar hari Kamis, berarti Jumat tuh hari raya 2 hari. Hari Jumat hari raya 2 hari. Hari Jumat berikutnya hari raya 9 hari. Ulun masih khawatir kalau ada masih ada kesibukan, ada masih di daerah dan lain sebagainya. Jadi kita biar aja balando hari raya hari Jumat yang ketiga sudah hari raya. Kalau kada salah itu tanggalnya 28 kalau salah Pak Nasruddin. Tanggal 28 kalau kada salah itu Mei. Ya kah? Mei kah? Tanggal 28 Mei. Jadi insyaallah Mei ke Juni? Mei. Tanggal 28 Mei kita insyaallah karena turun kembali, tapi waktunya kembali ke imbah asar. Tanggal 28 Mei. Pokoknya Jumat nang ketiga sudah hari raya. Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat nang ketiga itu aja kesimpulannya. Nah, insyaallah. Entar, Ban. Manoko jam 2 luput belum adaan lagi orang. Jadi imbah asar kanalah, imbah asar kita kembali kayak asal pulang waktunya. Nah, maka dalam kesempatan ini ulun secara pribadi dan seluruh keluarga ulun barataan, anak buah ulun seluruhnya dan anak-anak buah di majelis juga sabarataan, anak-anak buah nang bubuhan nang petugas-petugas majelis dalam hal ini memohon maaf lawan pian barataan. Kalau dalam apa haja kada sesuai lawan hati pian, baik itu masalah pribadi, baik masalah majelis, baik masalah apa haja ada nang kada sesuai lawan hati pian, maka kami barataan memohon maaf dan ampun yang sedalam-dalamnya. Karena hari raya kita suasananya, momennya hari raya kita bermaaf-maafan barataan. Kayak itu juga pian ulun kadada merasa pian salah lawan ulun. Jadi kalaupun ada salah, nah apakah ada salah? Kalaupun ada salah, ulun akan berlapang dada untuk memaafkan pian. Tapi ulun merasa pian kadada salah. Cuma hanya ulun yang banyak salah lawan pian. Karena itu ulun yang banyak salah ini memohon maaf, meminta ridha, minta halal lawan pian barataan. Inilah Nabi sallallahu sampaikan, mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita diterima oleh Allah amal-amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunat. Mudah-mudahan sisa-sisa waktu yang terakhir daripada bulan Ramadan yang sedikit ini, yang sangat bermanfaat ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan fadilat Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan di malam hari raya kita sudah termasuk daripada orang yang dibebaskan Allah daripada api neraka, orang yang dimerdekakan Allah daripada api neraka, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan barataan dalam surga bersama-sama dengan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah al-Kubra, Aisyah ar-Ridha, dan istri-istri Rasulullah yang lainnya, dan anak-anak Rasulullah. Mudah-mudahan dikumpulkan kita barataan di dalam surga barataan, dan mudah-mudahan kita mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Pada ketika nantinya kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita bisa membaca 2 kalimat syahadat la ilaha illallah dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan. Ulun sudahi dengan ucapan wallahu a'lam bissawab, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina abwabal 'ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubatal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.